रोजाना सवेरे अमृत वेले उठ के इशनान पान करके तो ना ये काम करदा तो वो मेरा धन्ना कहदा जे तुसी बंदगी करदे हो तप करदे हो बाणी पढ़दे हो तो फिर तुहानू की मिलदा ते साध संगत दी धन्ने ने फोका फैर छड़ त्रिलोचन पंडित ने फोका फैर छड़िया कहंदे धन्निया जो मंगी वो मिल जांदा जे मर्यादा दे नाल पूजा करिए मर्यादा दे नाल सेवा करिए तो ठाकुर को जो मंगी वो ही मिल जाता कहते फिर मैं तो जाटा मेरा वाही का बड़ा तगड़ा काम है तो फिर जो तुम ठाकुर खुश हो जाएंगे तो फिर मेरा वाही का काम कर दिया करेंगे कहते हाँ धन्या जे ठाकुर खुश हो गए ना तो तेरा सारा काम ठाकुर आप करया करेंगे तेनों करने की लोड़ नहीं पेगी। मैं साध संगत जी धन्ने का यकीन बन गया तो जे ठाकुर खुश हो गए इन्हों की पूजा की मर्यादा रखे प्यार में तो खुश हो गए तो सारा ही काम करया करेंगे कहता यार मैं बड़ा तंग हाँ मेरा काम बड़ा भारा वाही का तो मैं कला वा तो जे ठाकुर मेरी मदद कर दिया करेंगे तो फिर इतना करो पंडित जी एक ठाकुर मैनू भी दे दियो कहते ना तेनू ठाकुर नहीं देना असी अपने ठाकुरा चो ठाकुर नहीं घटाना साध संगत जी धन्ना हूं खैरे पै गया कह लगा नहीं ठाकुर तो मैं जरूर लैना तो पंडित जी लैना भी तुहाडे कोल ही कि जिहड़ा मेरा काम काज कर दिया करे वो कह लगे ना कोई असीं नहीं देना कहता वेख लो पंडित जी मैं ताजी सूई गां ते वो भी बच्चे वाली तुहानू दे दियागा। साध संगत जी जदों दा वो बचन है ना तो समियां विच बच्चे वाली गां जट कहे किसी को नहीं देता भावें जो मर्जी हो जाए क्यों उदों बलदां दी वाही होया करदी सी उदों ट्रैक्टर मशीनरी नहीं सी होया करदी ते बलदां दी वाही होया करदी सी ते जट दी गां किते बच्चा देना ते जट नूं खुशी चढ़ जाती सी भी आ बड़ा चंगा हो गया घर दा बलद बन जाएगा घर दा ही नाल बलद बन जाएगा तो रल जाएगा तो मदद हो जाएगी। ते साध संगत जी धन्ना जट कहंदा तू मैं बच्चे वाली गां दे दियांगा तुहाडे बच्चे दुध पीणगे चढ़दी कला होएगी पंडित जी मैनूं ठाकुर दे दिओ कहंदे धन्निया हुण तू जा ते मैं घर सलाह कर लांगा ते फिर दसांगा तैनूं। साध संगत जी पंडित त्रिलोचन ने घर सलाह कीती धर्म पत्नी नाल वो कहंदी है कि कहंदा भी जट भोला पाला क्यों बच्चे वाली गां देंदा ते ठाकुर चाहीदा तो कहते पंडित जी होर की चाहिए बच्चे वाली गां मिल जाए तो बच्चा बड़ा महंगा विकेगा जवान होके तो नाले बच्चे दुध पिया करनगे दुध मुल ना लेना पवेगा ये तो बड़ी वधिया गल है तुसीं उहनूं हाँ कर दिओ तो तुसीं अपने ठाकुर विचों ठाकुर ना दिया जे ठाकुर उहदा परनाले थले पिया वड्डा सारा पत्थर मैं चुक के धो ताकि उहनूं तसल्ली नाल साफ सुफ करके ते कपड़े च लपेट देनी आ चुका दिया जे जे भोला पाला जट उन्होंने की पता बेचारे को ठाकुर की होंदा है। साध संगत जी ये जो पंडित ने जट्टां नाल शुरू तो ही धोखा ही करते आए इन्हां नहीं कदों भी लिहाज किया पर साध संगत जी चलो सलाह हो गई हुण धन्ना आया कहंदा पंडित जी ठाकुर चाहिदा तुहानूं वचन कीता सी कहंदे हाँ धन्निया मेरी धर्म पत्नी कहंदी भी दे दिओ ठाकुर भोला पाला जट बेचारा नूं दे दिओ। साध संगत जी हुण बच्चे वाली गां खोल के लेके आया धन्ना ते लिया के गां दे के ते वड्डा सारा पत्थर पंडित ने चुका दिता ते लैके ते अपने खूह ते चले गए कहंदे ठाकुर जी अपना सारा काम खूह ते ही है प्रसादा इत्थे ही आया करेगा ते आपां इत्थे प्रसादा छकना है ते इत्थे सारे काम करने हैं आप मर्यादा भी इत्थे रखांगे तो पंडित तुहानूं नवाउंदा ना गड़वी दे नाल थोड़े जिहे पानी दा ते अपना तो खूहा चलिया करेगा ते आलू विच खुला इशनान करया जी। लो साध संगत जी धन्ने जट ने हण पूजा करनी शुरू कर दी जिवें मर्यादा पंडित ने दसी सी। कई अमृत वेले उठ के इशनान करना पहला आप फिर ठाकुरां दा इशनान कराउणा फिर धूप बत्ती देनी है तो जिन्ना चिर ठाकुर कुछ आप ना खा लेना इन्हों भोग लगाने तो पहला आप नहीं खाना। साध संगत जी नाल दे नाल विचार नहीं करी जाया जी
ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕਪੜਾ ਤੇ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਇਹ ਕੱਲੇ ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਵਾਸਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਭਾਵੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਹਾਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਰਾ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਤੇ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਧੋਣਾ, ਸਿਰਫ ਨਹਾਉਣ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਘਰ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਣੇ ਉਹ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਬਣਦਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਧੰਨਾ ਲੈ ਗਿਆ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਠਾਕਰ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਆਰੂ ਵਿੱਚ ਖੂਹਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਰੂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਪਾਣੀ ਆਪ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅਗਰਬੱਤੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਨੇ ਚੰਗੇ ਲਾ ਕੇ ਗੋਹੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਮਗਰੀ ਪਾ ਕੇ ਧੂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਠਾਕਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਜਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਪੜਿਆ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਡਤ ਤਰਲੋਚਨ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਛੁਆ ਕੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਧੰਨਾ ਵਾਕਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਭੋਲਾ ਭਾਲਿਆ, ਉਹ ਥਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਭੋਗ ਲਾਓ, ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਭੋਗ ਲਾਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਛਕੇ? ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। 2 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਤੇ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਭੋਗ ਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਖਾਧਾ ਧੰਨੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤ ਤਰਲੋਚਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਠਾਕੁਰ ਭੋਗ ਲਾਵੇ ਬਾਅਦ ਛਕਣਾ ਤੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਾ। 2 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਛਕਣਾ ਤੁਸਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਛਕਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ ਦੋਵੇਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਦੋਂ ਛਕ ਲਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਛਕਾਂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਦਾ ਯਕੀਨ, ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ।
साध संगत जी प्रशादा मंगिया, ठाकुरा ने बाहर हाथ कढ़ के कह लगे लिया धन्या प्रशादा। आवाज आई पर हाथी बाहर आए ते इतिहासकार कहता धन्ने जट ने बाह फड़ ली। कहता महाराज जी इस तरह नहीं, सामने बह के खा। फिर तो गल भोग लाना तो सामने बह के खा। ते साध संगत जी भगवान नूं बाहर आना पै गया पत्थर दे विचों। ते जदों बाहर आके प्रशादा छकदे ने ते छकदिया सारा ही छक लिया, अद्धा प्रशादा बचिया ना ते धन्ने ने फिर हथ फड़ लिया। कहंदा तेरे नाल मैं भी भुखा वा, कल्ला ही छक गया, मैनूं सलाह ही नहीं मारी, हुण कम से कम प्रशाद ते दे दे। ते साध संगत जी जदों धन्ने ने ओह बुरकी तोड़ के खाधी ते साध संगत जी कपाट खुल गए, 10वां द्वार खुल गया। ते साध संगत जी खुला रहे दरवाजा 10वें द्वारे दा, खुला रहे दरवाजा 10वें द्वारे दा, खुला रहे दरवाजा 10वें द्वारे दा, खुला रहे दरवाजा 10वें द्वारे दा। हक में अधारा धर्म पुरख कीता, 10वें द्वारा हक में अधारा धर्म पुरख कीता, 10वें द्वारा हक में अधारा धर्म पुरख कीता जी। हक में अधारा 10वें द्वारा हक में अधारा धर्म पुरख कीता, 10वें द्वारे दा खुला रहे दरवाजा 10वें द्वारे दा, रहे दरवाजा 10वें द्वारे दा, खुला रहे दरवाजा 10वें द्वारे दा, खुला रहे दरवाजा 10वें द्वारे दा। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहते ने 10वें द्वारा अगम अपारा ते परम पुरख की घाटी। साध संगत जी साढ़े 9 दरवाजे खुले हुए ने सारियां दे, 2 अखां 2 कान 2 नासा 1 मुंह 7 ए ने ते जंगल ते पेशाब। 9 द्वारे हर एक इंसान के खुले ने, पर 10वां बंद है। 10वां बंद है जिहदा 10वां द्वारा खुल जाता ना, जिन्हों कहते ने कपाट खुल गए ते साध संगत जी फिर उन्होंने रब के दर्शन होंगे, उन्होंने परमेश्वर के दर्शन होंगे ने। तो जिथे बैठा उत्थे दर्शन कर लेंदा। जदों अपनी अखां बंद करदा ते अपनी सुरत 10वें द्वार च खड़दा ते साध संगत जी फिर रब के दर्शन हो जाते। हुण जदों प्रशादा छकिया धन्ने भगत ने सतगुरां दा शीर प्रशाद लिया ते साध संगत जी 10वां द्वारा खुल गया, कपाट खुल गए ते साध संगत जी फिर भगवान कहते ने 10 मैनू जट्टा तेरे कम कार की, 10 जट्टा मैनू 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 तेरे काम कार की। भगवान कहते कन्या मैनू इको बारी अपने सारे काम दस दो, मैनू रोज रोज पुछण की लोड़ ना पवे, रोजी करो सारे काम मैं करांगा। लो साध संगत की गल कर रहे सा खुश होने की, जिहड़ा खुश हो जाता है, जिहदा टिका बन जाता है, जिहदा विश्वास बन जाता है, जिहदा भरोसा बन जाता है। धन्ने जट का भरोसा बनया ते साध संगत की गुरबाणी बन गई। धन्ने जट ने गुरबाणी उच्चारण की, जो भोला भाला जट सी जिन्होंने लोग अनपढ़ कहते सन। ते साध संगत जी परमेश्वर भगवान कहता कहते धन्या सारे भगतां ने आरती उच्चारण की है।
आरती गाई है, मेरी आरती उतारी है, कि तू भी कुछ न कुछ कर, आरती उतार मेरी। ते साध संगत जी धन्ना जट कहंदा ए भगवान जी मैनू आरती नहीं आउंदी, मैनू आरती नहीं आउंदी। ते साध संगत जी महाराज कहंदे तेनू की आउंदा? कहंदा महाराज मैनू आरता आउंदा जी। विचार करिया जे इहनू कहंदे ने भोला भाला जट। कहंदा आरती नहीं आउंदी ते आरता। सारे भगतां ने आरती गाई है, कबीर जी ने, सैन ने, रविदास ने, सारे ने आरती गाई है। ते धन्ने जट ने आरता गाया जी। गोपाल तेरा आरता गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है। जो जन तुमरी भगत करंते तिनके काज सवारता। ये आरती सुनिया जे अजे आपां कहने भी धन्ना जिहड़ा ना भोला भाला जट सी ते ओह कहंदा की है कि जो जन, जन फिर इत्थे आ गया दास, सेवक, सिख। जो जन तुमरी भगत करंते, कि जेड़ा जन, जेड़ा दास, जेड़ा सेवक तुहाडी बंदगी करदा ते तिनके काज सवारता। कौन? वाहिगुरु अकाल पुरख। उन्हां दे काज सवारदा जे जेड़े रब दी बंदगी करदे ने, जेड़े रब दा नाम जपदे ने, जेड़े रब दी बाणी पढ़दे ने, बाणी दी विचार करदे ने, उन्हां दे काज परमेश्वर आप सवारदा। ते फिर देखो आरती कह की, आरती दे विच सारा कुछ अपने वास्ते मंगिया। कबीर जी ने भी अपने वास्ते मंगिया सी ते धन्ने भगत ने भी अपने वास्ते ही मंगिया। आपां कहंदे ने मंगना नहीं चाहिए रब तो, होर मंगना किहदे कोलों? परमेश्वर को ही मंगना, रब दे कोलों ही मंगना ना। आ वेखिया जे भगत मंगदे जपे ते भगत धन्ना कहंदा गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करंते तिनके काज सवारता। रहाओ दान सीधा मांगो कियो, हमरा खुशी करे नित जियो। पनिया शादन नीका, अनाज मांगो सत सीका। गऊ भैंस मांगो लवेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी। घर की गीहन चंगी, ते जन धन्ना लेवे मंगी। कहंदा दाल चाहिदी है, दाल सीधा मांगो घिओ। कहंदा घिओ भी चाहिदा, देसी घिओ, क्योंकि उतरा ते प्रशादे दा आनंद ही नहीं बनदा। ते गुरमुखा ना रखिया पंजवा, ते गुरु ग्रंथ साहिब विच कई मारे कहंदे ने पंजवा पाया किरत तां होआ पाक पवित। ते साध संगत जी धन्ने जट ने भी मंगिया घिओ। ते फिर कहंदा खुशी करे हमरा नित जियो। कहता माता मेरा मन खुश रहेगा, मेरा दिल खुश रहेगा। ते जे मेरा दिल खुश रहेगा तां ही तेरी बंदगी करांगा, ते जे मेरा दिल ही ना खुश है तो तेरी बंदगी कितों करांगा? फिर बंदगी नहीं होनी। अपने अपने मन दे विच ही वेख लो, जिद्दन साडा मूड खराब हो जाए उदन असीं नितनेम नहीं करते। पर नहीं साध संगत जी, जिस तरह का मर्जी माहौल बन जाए, जिवें मर्जी हो जाए, नितनेम नहीं छड़ना चाहिए। नितनेम कहते ही उन्होंने जिहड़ा रोज काम करीदा। नित नित कहते ने रोज, ते नेम कहते ने नेम कि टुटे ना, रोज करना, उन्होंने कहते ने नित नेम। ते साध संगत जी टुट गया ते वो नित नेम नहीं। जे आप एक दिन भी बाणी ना पढ़ी, आप पंजां बाणियां दा एक दिन भी पाठ ना कीता, ते फिर नितनेम दे आप नितनेम ही नहीं है। फिर आप ते कच्चे हो गए ना। जे लोड़ है तो कर लिया, ना होया तो कर लिया, अं तो मतलब परस्ती हो गए। ते साध संगत जी मतलब परस्ती नहीं बनना, गुरु दे नाल विश्वासघात नहीं करना, गुरु दे नाल धोखा नहीं करना। ते साध संगत जी नितनेम रोज करना। ते साध संगत जी धन्ना कहंदा हमरा खुशी करे नित जियो। ते इस करके पनिया शादन नीका, अनाज मांगो सत सीका। हुण इत्थे सत्तां सीयां दी भी गल है ते सत्तां सीयां दी इह गल कि सुभाਅ जिहड़ा वो इन्ना संतोख वाला ते सबर वाला बन जाए।
परमेश्वर को मंगन लग्या थोड़ा जिहा ते भेद करना चाहिए। वो चीज़ां मंगनियां चाहिए ने ਜਿਹੜੀਆਂ साडा साथ देण ते दरगाह दे विच जाके साडा साथ देण। ते वो चीज़ां नहीं मंगनियां चाहिए दुनिया वालियां। सबर संतोख भी होना चाहिए। ते सत सी दा अजकल कहते ने जीरो ड्रिल लाओ धप्पड़ च कणक बीज दिओ। पर साध संगत जी नहीं, पुराने बजुर्गों तो सुनिया कि जिन्नी पैली ज्यादा वाह के कणक बीजो उन्नी आटे विच लिड़ ज्यादा बनती सी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਟੇ ਦੀ ਲਿੜ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਮੁੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਲਿੜ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਫੁੱਲਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਲਿੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। पर सारे सुख तन दे ने, मन का सुख कोई नहीं। जे मन का सुख लैना तो गुरु की बाणी, मन का सुख लैना तो नितनेम करना पवेगा, मन का सुख लैना तो नाम जपना पवेगा, मन का सुख लैना तो पंजा प्यारिया तो खंडे बाटे की पौह लैके तो गुरु के लड़ लगना पवेगा। बाकी मन का सुख किते नहीं मिलना, इको ही थां है किथे सुख किते न मिलदा जी, मिलदा गुर चरना विच आके। सुख किते न मिलदा जी, मिलदा गुर चरना विच आके। सुख किते न मिलदा जी, मिलदा गुर चरना विच आके। सुख किते न मिलदा जी, मिलदा गुर चरना विच आके। मिलदा गुर चरना विच आके, मिलदा गुर चरना विच आके। जो सुख को चाहे सदा सरन राम की ले। जे कहना कि मैनू सदा दा सुख मिल जाए, मेरे मन नू सुख मिल जाए, मेरे मन नू शांति मिल जाए, ठंड पै जाए, सबर आ जाए, संतोख आ जाए, तो फिर गुरु की शरण में आ जा, गुरु दे लड़ लग जा। फिर तेनू ठंड मिलेगी, संतोख मिलेगा, सबर मिलेगा, ते साध संगत जी मन का सुख मिलेगा। ते साध संगत जी धने जट ने आरता गाया, अखीर में कहते ने एक ताजन तुरी चंगेरी, कि मैनू घोड़ी भी चंगी दई, चंगी चाल वाली दई, एक मझ भी दई जी चंगा दुध दे। क्यों कि दुध पी के ही तो गल बनती है, उतना बुद्धि नहीं सही होंगी। इस करके तो फिर अखीर में कहते ने घर की गी हुन चंगी ते जन धना लेवे मंगी। जे उदों कार होंदी ना, किते कारां होंदियां उदों ते धने ने कार भी मंग लैनी सी। उदों है ही घोड़ियां सन। जिहड़ा चंगा वजदा पुसदा घर दा हुंदा सी ना, उहदे घर चंगी घोड़ी हुंदी सी। उदों सवारी घोड़ी दी हुंदी सी, बाकी सवारी कोई नहीं सी। ते साध संगत जी घर की हुन चंगी जन धना लेवे मंगी। ते साध संगत जी धना कहंदा की कहंदा सच्चे पातशाह मैनू धर्म पत्नी दई, पर चंगे सुभाव वाली दई, मिठे सुभाव वाली दई। जिहड़ा कोई घर गुरु का सिख आ जाए, उहदे वास्ते प्रशादा पानी लंगर पानी तैयार करे, वो सिख की सेवा करे। किते ओ ना दे दई महाराज कि मेरे घर सिख अजे गेट ते ही होवे ते दो ही कहन लग जाए करना पेगा हुण मैनू सियापा। साध संगत जी बहुतिया घरां च हुंदा महापुरखों का बचन सी, कहते जिथे पत पत्नी का जोड़ नहीं उथे होर नरक दी लोड़ नहीं। जिथे पत्नी का ते पति का दोवां च आपो च मेल मिलाप नहीं, प्यार नहीं, हमेशा कलेश बनिया रहिंदा, झगड़ा हुंदा रहिंदा। ते महापुरख कहते हैं जिथे पत पत्नी का जोड़ नहीं उथे होर नरक दी लोड़ नहीं, क्योंकि घर ही नरक बनिया हुंदा है। हर वेले कलेश,
हर वेले लड़ाई, हर वेले झगड़ा। ते प्राहुणा भी उत्थों पिछला मुड़ जाता वेख के भी ये आपस च लड़ी जाते ना, मैनू की सेवा करनी है, मैनू इन्हां की खवाना है। तो साध संगत जी हर बंदा डरदा कि किते मैं नरक च ना जावां ते नरक तो बच जावां। ते साध संगत जी जिथे पत बतनी सत बचन है उत्थे परमेश्वर दी रचन है। जिथे पत रही पत्नी दा ते पति दा आपो विच प्यार है ते दोवें एक दूजे नूं आवाज मारदे ने सत बचन। जे पति आवाज मारदा भागा वालिए तो कहती सत बचन दसो हुक्म करो जी। ते फिर महाराज कहते उत्थे परमेश्वर की अपनी रचना है, वो परमेश्वर की बख्शिश है, रहमत है, घर है। ते धन्ना कहता महाराज जी मैनू धर्म पत्नी देगा तो मिठे सुभाव वाली दे, सत बचन करने वाली दवी, चंगी दवी। जिस तरह देखो इस परिवार ने भी साध संगत जी हुण बरात जानी है, लड़की शादी करके लैके आनी है तो पहला परिवार सारा जाके वेख के आया होना ना, क्योंकि रिवाज है हुण ये फैशन हो गया साडा तो वेखना जरूर है। अगे तो माँ प्यो वेंदे सन ते लड़की लड़का भी एक दूजे नूं वेंदे, पर साध संगत जी वेंदे की ने विचार करियो की वेखदे ने? खाली चमड़ी यही वेखना ना, सोहरापन ही वेंदे ने ना। गुणा का तो नहीं पता लगता, एक बार वेखिया गुणा का पता तो उदों लगना जो आके मेल मिलाप होना है, घर में रहना है, तो फिर साध संगत जी पता लगना है कि जिहड़ी लड़की विआह के लियाए उहदे गुण किन्ने कुल ने। साध संगत जी धन महाराज गुरु गोबिंद राय सच्चे पातशाह जदों 11 साल के होए तो माता गुजर कौर जिन्हां दा पहला नाम सी गुजरी, ते साध संगत जी अपने भरा कृपाल चंद नूं कहंदे ने कि जदों दी तेग बहादुर महाराज की शहीदी हुई है ना, उदों आनंदपुर उदों बाद च आनंदपुर में कोई खुशियां नहीं होईयां ते वीर मेरा जी करदा मैं गोबिंद राय की शादी कर दियां ते तेरी की सलाह है? ते साध संगत जी कृपाल चंद कहन लगे भैन जी जिवें तुहाडी सलाह है उही मेरी सलाह है, आपां ठीक है पर गोबिंद जी पुछ लईए। अजे सलाह ही करते सन ते लाहौर का रहने वाला सिख जिहदा नाम है भाई हरजस वो लंघ रहा सी कोलों दी ते कहंदा माता जी की सलाह करदे हो? वो कहन लगे वीर जी करदा गोबिंद राय की शादी कर दईए। तो कह लगा माता जी मेरी लड़की भी जवान है, वर दे लाए के जे चंगा समझो तो फिर मैं भी लड़की लेके आया। कह लगे ठीक है विचार करने आ, सलाह करने आ, जिवें चंगा लगेगा कर देंगे। तो नाले मैं गोबिंद तो पुछण तो बगैर कुछ नहीं करना। साध संगत जी हुण भाई हरजस ते चला गया तो माता गुजर कौर ने माता जीता उहदा नाम सी बचपन का जीता उहनूं बुला लिया, बह के गल्लां बातां कीतियां, विचार कीती, उहदा ख्याल पुछया। ते साध संगत जी गुणा दी भी माता जी ने प्रचार कीती ते इहदे च गुण की ने। ते साध संगत जी कहन लगी पुत्र जाओ हुण ते अपने परिवार दे विच सलाह करके ते गोबिंद राय जी नो सलाह लई। ते गोबिंद राय कहने लगे माता जी जिवें आप जी की सलाह है, जिवें मामा जी का हुक्म है, मैं तुहाडा हुक्म नहीं मोड़दा। लो साध संगत जी अगला दिन विसाखी का सी, संगतां दूरों दूरों आईयां होईयां सन ते माता जी ते मामा कृपाल चंद जी संगतां विच आए। ते मामा कृपाल चंद जी ने जदों भोग पिया विसाखी का दीवान होया भोग पाए तो मामा कृपाल चंद जी ने खलो के संगतां दे विच बेनती की तो गोबिंद राय जी जवान ने विआह दे इन्हां दी 11 साल की उम्र हो गई है। पहला ज्यादा विआह बचपन च कीते जाते सन। जदों माता गुजर कौर दा अपना विआह होया सी ना उन्हां दी उम्र 9 साल की सी। उदों माता गुजर कौर दी उम्र 9 साल की सी ते विआह तो बाद गुरु तेग बहादुर महाराज जी
ਲਗਭਗ 27 ਸਾਲ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਲਗਭਗ 27 ਸਾਲ ਤਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ 27 ਸਾਲ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਲਗਭਗ 32 ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਫਕਰਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਤਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਹਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਜਸ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਵਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਰਜਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਦਿਨ ਵੀ ਮਿਥ ਲਓ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੇਤੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਮਿਥ ਲਓ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਦਿਨ ਮਿਥ ਲਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਜਿਆ ਜੇ। ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਜਸ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈ ਲਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨਾ ਆਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੱਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੇਠਾ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਪਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਹਰਜਸ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
मैं शादी पुत्री दी चाहना, मैं शादी पुत्री दी चाहना नाल तुसां दे करनी। मैं शादी पुत्री दी चाहना नाल तुसां दे करनी। मैं शादी पुत्री दी चाहना नाल तुसां दे करनी। मैं शादी पुत्री दी चाहना नाल तुसां दे करनी। 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 मैं शादी पुत्री दी चाहना नाल तुसां दे करनी। 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 महाराज जी मैं चाਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਤੇ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਤੇ ਸਵਾ ਪਹਿਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਭਾਈ ਹਰਜਸ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਸਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਸਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਸਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਸਾਵਾਂਗੇ। ਨਵਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਸਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲਾਹੌਰ ਕੀਤਾ ਕੌਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਸਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਸਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 21 ਜੂਨ 23 ਜੇਠ 1677 ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਈ ਹਰਜਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਸਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਿੰਘ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ ਪਿਆ। ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸ ਸੰਤਨ ਕਹੇ ਪੁਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਤਿੰਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਤਿੰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਵੇਖ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਭਰਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਕ ਤੇ ਸਹੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ।
तेरे नालों सारे ही चंगे। वो कौन कहते ने? गुरमुख रब दे प्यारे। ये गल वो कहते ने। साध संगत जी, पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जदों इन्हां दी बरात चढ़ी ना, ते साध संगत जी लड़की वालियां ने जिन्हें माता गंगा बनना है, उन्हां दे परिवार ने सारी चिट्ठी लिखी ते लिखिया कि चंगे चंगे सरदार, चंगे चंगे लागे लागे पिंडां दे सरपंच ते दाने सज्जन आने चाहिए ने, कोई भी माड़ा ना आवे। लो साध संगत जी, हुण महाराज जी ने चंगिया सज्जणा की बरात इकट्ठी की थी। जदों अद्धी रात कुछ लंघी ते मेरे सजनों गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह बरात की आप भाल कर तुरे ने। अमृत वेला हो गया ते साध संगत जी एक बाह तो हीना है जिहदी बाह है नहीं, पर वो शब्द हजारे पाठ पढ़ रहे हैं। तो मेरे गुरु अर्जन देव महाराज उहदे कोल गए, कहन लगे गुरु क्या सिखा, इन्नी तरीक नूं साडी बरात जानी है ते तू तैयार होके आ जाई ते साडी बरात विच चलना है। तो वह कहता महाराज जी मैनू तो अज के बराते खड़िया ही नहीं, कहते तां ही असीं तेरे कोल आए हैं, तेरे कोल तां ही आए हैं, तू साडी बरात में चलना है। तो महाराज कहते साडे सहुरियां ने ना चंगे चंगे सरदारां दी बरात मंगी है, तो मैं सरदार लैके जाने बरात में। सरदार लो साध संगत जी, महाराज उन्होंने कह के जो अगे गए होर ते की वेंदे ने, एक लत्तां तो वारी ओहदियां लत्तां है नहीं, ते आसा दी वार दा पाठ करदा पिया। महाराज बड़े खुश हुए, उनको खलोते, उन्हें भोग पाया। ते महाराज कहंदे गुरु क्या सिखा, तू साडी बरात में चलना है। कहंदा महाराज जी मैं, कहंदे हाँ असीं सरदार लेके जाने ने। हुण सरदार किन्हां नूं किहा, असीं कहने जिन्हें बड़ी ठोक के पग बन्नी होवे, पैंट कोट वधिया पाया होवे, पहली गल तो दाढ़ी होवे ही ना, ते जे होवे भी तो उन्होंने इंज घुट के वट चाड़ के तो दिंदे ने, भावें हड्डी तां ही तिक देण, थल्ले गले की हड्डी वो भावें तां टिकी जावे भावें, ते इंज कुंज के ते फिसको ला के। ते साध संगत जी वो कहंदे अपने आप नूं सरदार। गुरु पंजवें पातशाह की गल कर रहे हैं, बाणी की गल कर रहे हैं प्यारे, बाणी तो बाहर नहीं जावांगा, महाराज कृपा करे ते ना मैं कदे बाहर जाना ही हाँ। ते साध संगत जी वो कोट पेंट पा के चंगी गड्डी च बैठे होंगे अपने आप सरदार। कईयां ने लिखिया होंदा गड्डी के पिछे ते हुंदा मोना ही है, ते गड्डी के पिछे लिखा सरदार जी, वो सरदार जी जा रहे हैं। तो साध संगत जी पंजवें पातशाह ने बाणी पढ़न वालियां नूं, नितनेम करन वालियां नूं ते नाम जपण वालियां नूं सरदार आखिया, ते उन्हां दी बरात इकट्ठी कीती। ते साध संगत जी ढोलकी छाने चिमटे वजदे जांदे ने ते महाराज कीर्तन करते जा रहे ने, ते पैदल बरात। ते सहुरियां ने आख्या सी बग्गियां ते उदों कारां नहीं सुनाया करदियां, उदों कारां गड्डियां जीपां नहीं सुनाया करदियां, उदों बग्गियां होया करदियां सन। आ तुसां वेखिया जिहड़े बइयां दे पिंडां विच छोटे छोटे रेलू बनाए होंदे सन, ते ओह बराता जी लैके जांदे सन रेलू, ਉਹਦੇ दो या एक बंदा बैठा ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੱਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 4-4 5-5 6-6 ਪਹੀਏ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 5-5 6-6 ਘੋੜੇ ਜੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਗੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਗੀਆਂ ਤੇ ਬਰਾਤ ਆਵੇ ਤੇ ਪੈਦਲ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਬਰਾਤ ਆਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਹਰੇ ਲਾ ਕੇ
ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੈਦਲ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਸਨ, ਦਾਨੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਸਨ, ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਰਾਤ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ ਮਾਹੋ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਮਾਹੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਓ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੰਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਇਹ ਬਰਾਤ ਪੈਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੰਗੜਿਆਂ ਲੂਲਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਵੱਢ ਕੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਨੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਆ ਮੇਰਾ ਤੇ ਨੱਕ ਹੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਨੱਕ ਕਿਹਨੇ ਵੱਢਿਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਵੱਢਿਆ ਕਿ ਨੱਕ? ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਹੋ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬਰਾਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਰਾਤਾਂ ਰਾਤ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੰਬੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਮਾਹੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਨਗਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ। ਤੇ ਮਾਹੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਤਨਾ ਬਰਾਤ ਵਾਪਸ ਮੋੜਦੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੋਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀਏ। ਉਹਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ ਲਾੜਾ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਨੇਜਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿੱਲਾ ਪੁੱਟ ਦੇਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਨਿਆ ਵਿਆਹ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿੱਲਾ ਨਾ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਜਾਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਫਲਾਹ ਦਾ ਪੇੜ ਸੀ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ, ਉਹਨੂੰ ਗਿੱਠ ਡੇਠ ਉੱਚਾ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾ, ਫੁੱਟ ਡੇਢ ਉੱਚਾ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਰੁੱਖ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿੱਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਦੱਸ ਕੇ ਕੌਣ ਆਵੇ? ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਏ। ਤੇ ਕੀ? ਨੇਜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਨੇਜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਰਿਵਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਡਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਖਾ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇਜਾ ਲਿਆ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਨੇਜਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰਨ ਥੋੜੀ ਆਏ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਆਏ ਸਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀਏ ਹੁਣ ਨੇਜਾ ਲਿਆ ਦੇ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇਜਾ ਦਿਓ ਜਿਹਦਾ ਦਸਤਾ ਗਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਜੜ 'ਚ ਨੇਜਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਨੇਜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ।
किला पुटिया ना जाए तो आपे वापस चले जाएंगे। लो साध संगत जी नेजा उन्होंने वही दिता जिहड़ा हिलदा सी टुटा होया। नेजा कहते ने बरछे नूं, बरछा, क्योंकि बहुत नहीं पता लगता, पुरानियों तो पता लग जाता नेजे का, पर नवी पीढ़ी नहीं पता लगता, क्योंकि हम पिस्तौल बंदूकां ने नेजे नूं कौन जानदा है। ते साध संगत जी नेजा लिया के दिता। मेरे चोजी प्रीतम घोड़े ते सवार होए, नाल बरात पहुंची ते साध संगत जी महाराज किले दे चार चफेरे घोड़े नूं घुमाया, घुमा के ते साध संगत जी पहला लहिंदे पासे नूं लै गए, फिर चढ़दे पासे नूं लै गए, फिर जदों चढ़दे पासे नूं वापस लैके आए ना ते महाराज ने घोड़े नूं अड्डी लाई। घोड़े ने अगले पैर अगे कढे, पिछले पिछे कढे ते लक नीवा कीता। मेरे सतगुरू ने मारिया नेजा ते साध संगत जी नाल दे नाल नजर टिकाई किले ते जड़ा समेत पुट के बाहर सुट दिता। जदों जड़ा समेत पुट के बाहर सुटिया ते मेरे सतगुरू ने सह सुभाव मुखारबिंद तो एक बचन निकलिया कि माहो पिंड दियां जड़ां पुटियां गईयां। क्योंकि वह किला ही वो किला नहीं सी, वो रुख सी, ਉਹਦੇ थले जड़ा सन। तो जो जड़ा समेत पुटिया तो मारे कहते ने माहो पिंड दियां जड़ा पुटिया गईयां। ते साध संगत जी दूसरा बचन महाराज के मुखारबिंद तो निकलिया कि माहो पिंड दे झूठे सिर विच गंज ते हत्थां विच ठूठे। सतगुਰਾਂ का बचन निकलिया। मेरे पंजवें पातशाह चोजी प्रीतम गुरु अर्जन देव महाराज ते साध संगत जी साधु बोले सह सुभा ते साधा बोलिया बिरथा ना जा। फिर बिरथा नहीं सी जाना। माहो पिंड दे झूठे हो गए, नीवियां पै गईयां, पिंड नूं तुर पे ते जिन्ने माता बनना सी गंगा वो अपनिया सहेलियां नूं नाल लैके कट्ठियां करके ते महाराज बरात लैके तुर पे। साध संगत जी जदों बरात लैके तुर पे ते गंगा कहंदी है नी सहेलियो नी सखियो अज मेरा साथ दिओ। ते साध संगत जी सखियां नूं नाल लैके माता गंगा ने जाके घोड़े की आवाज भर दी। माता गंगा कहन लगी ऐ स्वामी अंतरगामी सतगुरु जी मेरा दोष की है? तुहाडे सहुरिया ने तुहाडे नाल शर्त लाई सी, मैं तो नहीं लाई। तुहाडे सहुरिया शर्त लाई है, मैं नहीं लाई। दासी नूं क्यों छड्ड के चले हो? दासी का दोष दसो, मैनू अपनी दासी बना लो, मैं तुहाडे घर की सेवा करांगी, तुहाडे घर के भांडे मांजांगी, पर मैनू इंज छड्ड के ना जाओ। साध संगत जी ते महाराज वापस मर के आ गए। फिर साध संगत जी चार लावां होईयां, फेरे हुए ते माता गंगा नूं लैके ते महाराज जदों तुरन लगे फिर माहो पिंड वाले आ गए। कहंदे महाराज साडे तों भुल हो गई, असीं तुहानूं समझ नहीं सके, सानू माफ कर दिओ, सानू माफ कर दिओ। ते महाराज कहण लगे हाँ, कहण लगे तुहाडा इत्थे पिंड नहीं वसेगा, इत्थों दूजी जगह ते जाके वसा लो, तुहाडा पिंड वसेगा। अज भी जाके देख लो, जिहड़ा जलंधर पंजाब की गल है, किते बाहर की गल नहीं, इतिहास की गल है। ते साध संगत जी जलंधर शहर दे विच माहो पिंड ते उत्थे पंजवें पातशाह दे विआह दा बड़ा तगड़ा समागम लगदा है। अज भी विआह हुंदा है ते समागम लगदा है ते साध संगत जी बड़ा तगड़ा मेला हुंदा है। माहो पिंड उथों उठ के आ गया, उथे उजड़ गया सी ते दूजी जगह ते आके वसिया। ते साध संगत जी अज भी जिहड़े माहो पिंड च वसदे ने ना, उन्हां दे सिर विच गंज हुंदी है। अखीर जदों बुढ़े हो जांदे ने ना, कईयां दे नहीं पैंदी, पर बहुतियां दे ज्यादा माहो पिंड वालियां दे सारियां दे गंज पैंदी है। ते साध संगत जी संतन सेती मुश्करी कुल डोबर की रीत, ते भागवान सेवा करना
मश्करी नहीं करनी चाहिए। जे नहीं मनना, नहीं दर्शन करना, ना जाओ, पर कदे भी निंदा ना करो, कदे भी माड़ा ना बोलो। निंदा भली किसे की नाही, मन मुख मुग्ध करन, मोह काले तिना निंदका ते नरके घोर पवन। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहते निंदा किसे दी नहीं करनी चाहिए ते संतां दी ते बिल्कुल नहीं ना करनी चाहिए। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੁਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਡੰਗਰ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਦੁਰਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਲਿਖੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਡੰਗਰ ਚਾਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਡਾਂਗਰੀ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਡੰਗਰ ਚਾਰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਤੁਰ ਪੈਣ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਬਾਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਆ ਬੀਬੀ ਇਹਦੇ ਪੇਟੋਂ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਤ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਨ, ਦੁਰਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚਿਓ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਖੇਡੋ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਅੜੀ ਕਰ ਗਏ, ਜਿੱਦ ਕਰ ਗਏ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਖੀ ਜੀ ਦੱਸੋ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਓ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਖੇਡੋ ਮੰਨੋ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਟਲੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪੇਟੋਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਸਾਧ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾ। ਵਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਬੱਚੇ ਪਛਤਾਉਣ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਲਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਲੱਗੇ ਬਾਟੀ ਨੂੰ ਘਸਾਉਣ, ਘਸਾ ਕੇ ਨਦੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਘਸਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੱਬ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੂਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਨੰਗੀ ਪੈਰ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ ਪੈਰ ਚੁੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਬ ਕਾਈ। ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਘਸਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਟੀ ਕਸੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਕੋਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਕੋਨਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਰੀ ਕਸ ਗਈ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਦੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਸੁੱਟੀ ਤੇ ਉਹ ਮੱਛੀ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਛੀ ਨਿਗਲ ਲਈ ਤੇ ਮਛਿਆਰੇ ਨੇ ਮੱਛੀ ਫੜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੱਛੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਚੀਰਿਆ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਇਹ ਯਾਦਵ ਕੁਲ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਾਦਵ ਕੁਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਠੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਯਾਦਵ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਲਾਈ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੋਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਉਹ ਗੋਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖੀ ਤੇ ਚਰਨ ਸਿੱਧਾ ਸੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸੀ ਤੇ ਪਦਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਅੱਖ ਜਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਹਿਰਨ ਹੈ ਤੇ ਹਿਰਨ ਦੀ ਅੱਖ ਜਗਦੀ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੀਰ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਕਮਾਨ ਤੇ ਤੀਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਯਾਦਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਨਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਵਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਵਦੇ,
ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਵਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਜੰਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਬਣਿਆ ਬਾਪੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਤਰੋਹੀ ਹੁਆ, ਪੰਚ ਧਾਤ ਕਾ ਪੁਤਲਾ ਕੀਆ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਧਰ ਵੀ ਲਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਸੰਜੋਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਤੇ ਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਜੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੂਕ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਇਤਫਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਵੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਨਿਰਵਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਜੋੜ ਬਣੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਸਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਕਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਰ ਭਲਾ ਹੋ ਭਲਾ ਅੰਤ ਭਲੇ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਖੂਹ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਤਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਾ ਮੰਗੀਏ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਾ ਮੰਗ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰ। ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਬਣ ਜਾ, ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਬਣ ਜਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਬਣ ਜਾ। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾ ਬਣ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਨਾ ਬਣ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਮਾੜਾ ਮੰਗਣਾ, ਨਾ ਚੰਗਾ, ਨਾ ਭਲਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਰਮਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਾਖੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੂਕ, ਪਿਆਰ, ਇਤਫਾਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦਾਸ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਧਾਰਨਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਿਆ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੜੀਏ ਭਾਈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਕੰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਿਆ ਜੇ। ਸੋ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਦੇਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤੇਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹਰਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਠਣਾ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਜੇ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਹਰਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਵਜਿਆ ਸਾਗਰ ਤਨ ਮਾਰ ਪਰਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣਿਆ ਸੋ ਬਰਾਹੋ ਹਰੀ ਰਾ ਮਨ ਜਣੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਬਦਾਰ ਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਲਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਸਭ ਕਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਾ। ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਖੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਬੋਲਾਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ।
ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਬਿਰੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੀ ਹੋਈ ਸਹਾਈ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਏ ਜਿ ਦੁਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਏ ਕਨ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਿਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤੀਆਂ ਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਬਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਡਿਠ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘੜੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹਿੱਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ। ਅਰਜ ਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਨਾ ਨਿਭਾਈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਾਂ ਰਖਿਆ ਰਹਿਤ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਟਲ। ਧਰਮ ਕਰ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਦ ਰਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨੀ ਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੀ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੀ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਦਰ ਕਰੇ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਾਪੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਕਾਕਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਾਏ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਦਾਰੇ ਆਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਤਿਲ ਫਲ ਭੇਟਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਿਆਦ ਰੱਖਣਾ। ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਪਾਕ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਹਰ ਦੇ ਬਾਨ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮਦਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ।
ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿਯਤ ਰੱਖਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿਯਤ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੇ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਪਰਦੇ ਢਕਣੇ, ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੀ ਸੁਖ ਜਾਣੇ, ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਦੂਰ ਕਰਨੇ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਖ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੇ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੇ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਤਿਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਨਮ ਤਰ ਨਾਮ ਚਿਤੇ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। दोहराया गया पहिया काल की तबे चलायो, सब सिखने को हुक्म है गुरु मान्यो। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की, जो प्रभु को मिले बोच है खोज शब्द में। राज करेगा खालसा या की रहे ना, खुआर हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो। खुआर हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो। बोलो सो निहाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। श्री वाहेगुरु। धर्म सुवन्ने खड़ रत्न जुड़ावे, हर प्रेम पुरख मन उठा। सबे काज सुहेलड़े थिए, गुरु नानक सतगुर तुठा। ਧਰ ਜੀੜੇ ਇਕ ਟੇਕ ਤੋਂ ਲਾਹੇ ਬਿਡਾਨੀ ਆਸ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਸੋ ਕਹਾ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाए।
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਰੇਨ ਪਿਆਰੇ, हम संतन के शरणा। संत हमारी ओट सताणी, संत हमारा गहना। हम संतन के रेन प्यारे, हम संतन के शरणा। संत हमारी ओट सताणी, संत हमारा गहना। हम संत में स्यों बन आए, पूरब लिखिया पाए। एवं मन तेरा पाए रहाओ। संतन स्यों मेरी लेवा देवे, संतन स्यों व्यवहारा। संतन स्यों हम राहा खाटिया, हर भगत भरी भंडारा। संतन मौको पूंजी सौंपी, ताऊ उतरिया मन का धोखा। धर्म राई अब कहा करब, जो फाटियो सगलो लेखा। महा आनंद भई सुख पाया, संतन का परसादी। कहा नानक हर स्यों मन मानिया, रंग रति बिस्मादी। महा आनंद पई सुख पाया, संतन का परसादी। कहा नानक हर स्यों मन मानिया, रंग रते बिस्मादे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। 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 नाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का
ਫਤਿਹ।